سعودی حکومت کا رواں سال محدود پیمانے پر حج کرانے کا اعلان۔ وزارت حج کے مطابق سعودی عرب میں موجود مختلف ممالک کے مسلمان حج میں شریک ہو سکیں گے۔ اس سال فریضہ حج کے لیے دیگر ممالک سے لوگوں کی سعودی عرب آمد پر پابندی ہوگی۔ قومی کرکٹ ٹیم کو دورہ انگلینڈ پر روانگی سے قبل بڑا دھچکا۔ راولپنڈی میں 5 میں سے 3 کھلاڑیوں کے ٹیسٹ مثبت آ گئے۔ شاداب خان، حارث رؤف اور حیدر علی شامل۔ ٹیسٹنگ سے قبل تینوں میں کوئی علامات نہیں تھیں۔ دیگر شہروں سے بھی اسکواڈ کے باقی کھلاڑیوں اور سٹاف کی رپورٹس آنا باقی۔ سیکرٹری داخلہ میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی۔ وزیر اعظم نے سیکرٹری داخلہ کے ریٹائرمنٹ کی منظوری دے دی۔ میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان 30 جون کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ذرائع کے مطابق اعظم سلیمان کو پنجاب میں اہم ذمہ داری ملنے کا امکان ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن سے پھیلاؤ روکنے میں کامیابی سامنے آنے لگی۔ اسلام آباد میں صحت کے ضابطۂ کار پر مؤثر عمل کے نتائج۔ شہر میں 15 دن میں کیسز میں کمی۔ اسلام آباد انتظامیہ کے مطابق ضابطۂ کار کی خلاف ورزیوں پر 93 ہوٹل سیل، 12 لاکھ کے جرمانے اور دیگر کارروائیاں کی گئیں۔ کراچی میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر پولیس حرکت میں آ گئی۔ شام 7 بجے کے بعد لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں کی گرفتاریوں کا فیصلہ۔ لاہور کے مزید 8 علاقوں میں سخت لاک ڈاؤن نافذ۔ گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، ڈیفنس، گلشن راوی، فیصل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن اور اندرون شہر کو مکمل بند کر دیا گیا۔ پشاور میں حیات آباد فیز 7 اور مندی حسن خیل میں بھی سمارٹ لاک ڈاؤن۔ اسلام آباد میں بھی مزید کئی علاقے سیل کرنے کا فیصلہ۔ سیکٹر G61، 2، G104، G72 اور غوری ٹاؤن شامل۔ ایک دم ایک پینک سی ہو گئی، سب نے فیصلہ کیا جی وبا پھیل رہی ہے۔ وہ شکر ہے میری بات سن لی۔ اس کے بعد حالانکہ میرے پر بڑی تنقید ہوئی کہ جی دیکھیں ہندوستان میں اس نے نریندر مودی نے کر دیا لاک ڈاؤن۔ اس نے وہ لاک ڈاؤن کیا جو لوگ میرے سے توقع کر رہے تھے میں کروں۔ اللہ کا شکر ہے میں نے پریشر ریزسٹ کیا اور نہیں کیا وہ۔ آج ہندوستان کے اندر جو غربت پھیلی ہے کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ کتنے لوگوں کا کیا حال بنا ہے۔ صوبے پوچھ لیتے تو کبھی ایسا لاک ڈاؤن نہ ہونے دیتا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں مودی نے وہ لاک ڈاؤن کیا جس کی لوگ پاکستان میں توقع کر رہے تھے۔ پاکستان میں صورتحال دیکھ کر ریلیف فنڈ شروع کیا۔ عمران خان کی زیر صدارت کورونا کی صورتحال پر اجلاس بھی ہوا۔ ٹیسٹنگ کی صلاحیت بڑھانے پر اظہار اطمینان۔ سندھ میں انٹر سٹی ٹرانسپورٹ کی 24 جون سے بحالی کا امکان۔ ٹرانسپورٹرز کا SOPs پر عمل کرنے کا اعلان۔ بین الاضلاعی بسوں میں نصف نشستیں خالی رکھی جائیں گی۔ بس ڈپو پر سینیٹائزرز، ماسک اور دیگر احتیاطی تدابیر کے لیے انتظامات ہوں گے۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ آج سے بس ڈپوز پر SOPs پر عمل کا جائزہ لیں گے۔ بین الصوبائی ٹرانسپورٹ پر پابندی برقرار رہے گی۔ تحقیقاتی رپورٹ میں کپتان اور ایئر ٹریفک کنٹرولر ذمہ دار قرار۔ وزیر ہوا بازی نے رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی۔ کپتان نے لینڈنگ سے 10 ناٹیکل مائل پر ہدایات نظر انداز کی۔ لینڈنگ گیئر کھولنا بھی بھول گیا۔ دونوں انجن رن وے پر ٹکرائے۔ پائلٹ نے دوبارہ لینڈنگ کے وقت بتایا، انجن کام کرنا چھوڑ گئے۔ 92 نیوز رپورٹ میں سامنے آنے والے حقائق کے متعلق کئی روز پہلے ہی بتا چکا۔ جسٹس فائز عیسیٰ کیس میں حکومت جیت گئی۔ اصل جیت احتساب کی ہوئی۔ سابق وزیر قانون فروغ نسیم کا کہنا ہے سپریم کورٹ نے اپنے جج پر احتساب نافذ العمل کر دیا۔ عمومی طور پر تفصیلی فیصلہ مختصر فیصلے سے مختلف نہیں ہوتا۔
नवाज शरीफ के पैनमा केस और फाइज ईसा केस में ममासलत है। 2004 और 2013 में जब ये जायदादें बनाई गई उस वक्त फाइज ईसा की फैमिली का कोई जरिया आमदन नहीं था। निसाबी कुतुब में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम के साथ खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर लिखा जाए। कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा मंजूर। करारदाद वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने पेश की। तमाम पार्लिमानी जमातों ने हिमायत की। हफीज शेख की जेर सदारत ECC का इजलास। निजी शोबे को गंदम की दरामद की इजाज़त। पंजाब हुकूमत आइंदा 2 माह में सूबे की फ्लोर मिल्स को 9 लाख टन गंदम फराहम करेगी। CDA को मेट्रो की अदायगियों की मद में 2.5 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी। शोबे सेहत के लिए ऑक्सीजन और सिलेंडर्स पर टैक्स छूट देने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और फलाह आमा के प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। परवेज़ इलाही की रिलीफ बजट पेश करने पर उस्मान बुज़दार को मुबारकबाद। वज़ीर आला से सूबाई वज़रा और अराकीन असम्बली की भी मुलाकात। हल्कों के मसाइल से आगाह किया। और इटली में तैरती कश्तियों पर अनोखा म्यूजिक शो। मौसीकारों ने पानी की लहरों पर झूलते हुए खूबसूरत धुनें बिखेरी। किनारे पर खड़े शहरी मौसीकी से लुत्फ उठाते रहे। कि जो पाकिस्तान की कौम का जो जज्बा है पैसा देने का, शायद कोई भी नहीं इसको पूरी तरह समझता जो मैं समझता हूँ। क्योंकि ये मेरे लिए भी, जब मैं शुरू हुआ पैसे इकट्ठे करने, तो ये मेरे लिए भी एक बड़ा एक अजीब मेरी ज़िंदगी में एक तजर्बा था कि मैं सोच कुछ और रहा था और हुआ कुछ और। सोच ये रहा था कि मैं पाकिस्तान के उस स्कूल में गया जिधर सबसे अमीर पाकिस्तानी पढ़ते थे, तो मैं तो समझ रहा था कि उधर से पैसा मैं इकट्ठा कर लूँगा क्योंकि सारे अमीर लोग थे। लेकिन आखिर में पैसा मुझे आम लोगों ने दिया। वो लोग जो भी आपने बात की खुर्शीद ने, कि जो छोटी डोनेशन दी, जो हमारा 4.5 अरब रुपया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में है, इसमें 50% छोटी डोनेशंस हैं, तो आम लोगों ने डोनेट किया। तो ये एक हमारे मुल्क की बहुत बड़ी ताकत है जो हम रियलाइज़ नहीं करते। हमारे मुल्क के जो लोग हैं उनमें बहुत बड़ा जज्बा है खैरात देने का, और ये इसलिए है कि ये अल्लाह में मानते हैं और आखिरत में मानते हैं। क्योंकि मुझे शुरू में नहीं समझ थी कि मैं सोचता था पैसे वाले लोग तो पैसे नहीं दे रहे, तो आम आदमी पैसे दे रहा है जिसके पास है ही कुछ नहीं और कम है। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये हमारी कौम का जो अल्लाह से कनेक्शन और आखिरत से है, इसकी वजह से लोग पैसा देते हैं। तो जो मुझे सबसे ज़्यादा पैसा, और मैं 30 साल में किसी ने इतना पैसा पाकिस्तान में इकट्ठा नहीं किया जो मैंने किया, तो जो हमेशा मैंने देखा सबसे ज़्यादा पैसा वो लोग देते हैं जिनमें अल्लाह में ईमान और आखिरत में ईमान है। और ये मेरे लिए आहिस्ता आहिस्ता मैंने डिस्कवर किया। जब पाकिस्तानी कौम का कभी भी कोई चैलेंज आया, एक तो मैंने जब लोगों के पास किया कि कोई कैंसर हॉस्पिटल ही हमारे मुल्क में, कैंसर का मरीज़ इतना महंगा इलाज अफोर्ड कर ही नहीं सकता आम आदमी, तो उसके लिए एक ऐसा हॉस्पिटल चाहिए कि पैसे वाले लोग भी बाहर ना जाएं, और जो यहाँ हैं उनको भी, बेचारे गरीब लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका मुफ्त इलाज हो। बड़ा चैलेंज था। ये कहीं भी दुनिया के अंदर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हो जो शौकत खानम है। लोग रियलाइज़ नहीं करते कि ये एक मौजज़ा है कि कैंसर हॉस्पिटल जिधर सबसे महंगा इलाज है, वहाँ 75% मरीज़ों का मुफ्त हर साल इलाज होता है, और वो इलाज होता है जो कि डेवलप्ड मुल्कों के कैंसर हॉस्पिटल्स वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि 75% मरीज़ों का मुफ्त कैंसर का इलाज करें। तो वो इसलिए होता है कि इन्हीं लोगों ने कैंसर हॉस्पिटल बनाया, पाकिस्तानियों ने, और यही लोग उसको चला रहे हैं।
اور جو ہاسپٹل 70 کروڑ روپے میں بنا تھا، آج اس کا خسارہ 75% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرنے میں جو اس کا خسارہ ہے سالانہ، وہ 12 ارب روپیہ ہے۔